we have had many questions from the media about the legal and constitutional positions which arise from the impending resignation of the President and the Prime Minister. But first of all, the Bar Association of Sri Lanka wants to unequivocally condemn the violence which happened yesterday. Firstly, we witnessed there was shooting which resulted in injuries on some protesters and which resulted in them having to be hospitalized. Then, towards evening, there was a brutal attack on the MTV's research journalists at 5th Lane. And thereafter, there was a torching of the Prime Minister's private residence. We wish to say unequivocally that all acts of violence should be thoroughly condemned, should be investigated impartially, and all those responsible should be dealt with. We also want to emphasize that it is important to respect the right of the media to cover whatever stories which they wish to cover, and there should not be violence used against the media. And we condemn acts of violence and all acts of violence. And we also condemn as I said, the torching of the Prime Minister's private residence at 5th Lane. We must all understand that all acts of violence by any party in any form at this time will destabilize our country. It will damage our country. It will worsen the country's economic situation. It will worsen the plight of the people of this country who are facing untold hardships. And for that reason, all of us in Sri Lanka must step back from violence and understand that violence does not benefit anyone. Now, having said that, I wish to go into the constitutional provisions and legal provisions relating to the vacancies which would arise with the resignation of the President and the Prime Minister. So in terms of the Constitution, for the President to resign, he must address a letter in writing signed by him to the Speaker of Parliament. Now, in terms of the Constitution, when the presidency falls vacant, the Prime Minister would take over as acting President. If the Prime Minister is not able to act as President, then it would be the Speaker who will act as the President of the country. And that is for a maximum period of 1 month. Within that 1 month, Parliament must elect the successor to the President for the balance period of the current President's term. So the successor who is elected will hold office until the period of the term of the present President is over. So Parliament has up to 1 month to elect the successor to the President. Now, in respect of the Prime Minister is required, if he is to resign, he must tender his resignation in writing to the President of the country. So that is how the vacancies in the Presidency and Prime Minister occur. Now, in Sri Lanka, we have had only one instance before where the Presidency fell vacant. That is when President Premadasa died on the 1st of May 1993. In that instance, Prime Minister D.B. Wijayatunga took oaths as acting President, and Parliament within 1 week elected the new President. Now, when Parliament elects a new President, the Parliament can elect a President
from among the members of parliament who are eligible to be elected. And in the process of that, the member who is elected as president must get over 50% of the votes which are cast. So if all the MPs vote, that means that the MP who is elected as president must get get 113 votes at the election held in parliament. Now, at this moment, we want to impress the importance of the process in filling these vacancies which we have been told will arise. It is important to fill these vacancies without any delay. And it is very important at this stage for the stability of this country that the country is not left in a state of uncertainty. Because every day in this country matters. Decisions have to be taken in respect of the economy, in respect of finance, in respect of health, in respect of the supply of energy, on fuel. And for all these reasons, this country cannot have instability for a long period of time. Every day matters. And we call upon all players in this, the present president, the present prime minister, the leader, the speaker, the leaders of all political parties, all members of parliament. We call upon them to understand the gravity of this situation. They have an obligation by this country, by the people of this country, to ensure that the transition is smooth. And in doing so, we call upon all of them to keep in mind the aspirations of the people of this country, the demands of the people of this country, which was reflected yesterday when hundreds of thousands of people participated in these protests in Colombo. So it is very important at this stage to understand, for all those involved, to understand the aspirations of the people, what the people are looking for, and to understand the difficulty the country is facing, the need for stability. So we request all parties concerned not to delay the process of transition. If, as has been announced by the Honourable Speaker, if the President is resigning on the 13th, then the transition must be done as soon as possible. But it is our view that there should not be any delay whatsoever. And that is very important. We also draw the attention of everyone to the decision taken at the party leaders' meeting yesterday, which was announced over the media, that the party leaders were of the view that the President and in order for there to be stability and for the process to continue, that both the President and the Prime Minister must resign. So that we call upon everyone to implement the decision which was taken at the party leaders' meeting. We also at this stage, we would like to request the members of the public to respect public property. We know that those who have been engaged in the Aragalaya are at present occupying the President's house, the Prime Minister's official residence at Temple Trees and the Presidential Secretariat. We call upon everyone to safeguard those properties, the important historical documents which would be in those places. Let those be respected and preserved, and let those premises be the sanctity of those officers and the premises be respected and safeguarded. Once again, we implore all players to understand the gravity of this situation, the need for a smooth transition. This is a time where everyone must respect the rule of law. We call upon everyone to respect the rule of law, to respect democracy, and this is a time for national unity. We have gone through a very difficult 3 months in our country.
And it is likely that the next few months in this country will also be a very difficult time. And this is a time for whatever differences we have had in the past, this is a time to unite for the benefit of the country. So the Bar Association has already proposed that there must be a government of national unity, and there must be an advisory body which would advise the government of national unity. The government of national unity, which we have proposed, is where all parties in parliament join the government, where there is a prime minister who is acceptable to all parties in parliament. And the government of national unity must have a common minimum program to address Sri Lanka's urgent economic issues, the urgent social issues which are in this country, and which must urgently address the shortage of fuel, of gas, and other essentials, and the issue of rising prices in this country. And that is very important. So we implore everyone involved in this process to understand the aspirations of the people and to establish unity in our country. Thank you. මේ අවස්ථාවේදී අපි question or do you want recording. All right. Hi, Dharni. Signaling them now. මේ අවස්ථාවේදී ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය අද දින මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවට ඔබ සියලු දෙනා ආරාධනා කරේ ශ්‍රී ලංකාවේ වත්මන් තත්වය පිළිබඳව අප වෙත මාධ්‍ය විසින් යොමු කරන ලද විශේෂම නීතිය හා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව පිළිබඳ ප්‍රශ්න වල සම්බන්ධයෙන් කරුණු දක්වන්නයි. විශේෂයෙන්ම ඊයේ දින තුල මාධ්‍ය හරහා දැනුම් දී තිබෙනවා ජනාධිපතිතුමත් අගමැතිතුමත් සිය ධූරවලින් ඉදිරි කාලයේදී ඉල්ලා අස්වන බවට දැනුම් දී තිබෙනවා. ඉතින් ඒ මත ඇතිවන නෛතික තත්වය සහ විශේෂයෙන්ම ආණ්ඩුවේ ස්ථාවරභාවය ඇති කිරීමේ වැදගත්කම පිළිබඳව අදහස් දැක්වීමට තමයි ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව කැඳෙව්වේ. නමුත් මුලින්ම අපි සම්පූර්ණයෙන්ම හෙලා දකින්න ඕනේ ඊයේ දින තුල ඇතිවෙච්ච ප්‍රචණ්ඩකාරී ක්‍රියා. විශේෂයෙන්ම අරගලයේ යෙදී සිටි ඇතැම් පුද්ගලයන් වෙත එල්ල කරන ලද වෙඩි පහරවල් හේතුවෙන් යම් පුද්ගලයන් තුවාල වෙලා තියෙනවා, රෝහල්ගත වෙලා තියෙනවා. ඉන් පසුව හවස 5 වෙනි පටුමග අසල සිරස MTV මාධ්‍ය ජාලයේ මාධ්‍ය වේදීන්ට ඉතාමත් අමානුෂික ලෙස පොලිස් නිලධාරීන් විසින් පහර දීලා තියෙනවා. ඒ සිද්ධියෙන් පසුව අගමැතිතුමාගේ පෞද්ගලික නිවසට හානි කරලා තියෙනවා, ගිනි තබා තිබෙනවා. මේ සියලු ආකාරයේ ප්‍රචණ්ඩකාරී ක්‍රියා සම්පූර්ණයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය හෙලා දකිනවා. කිසිසේත් ලංකාවේ වර්තමාන තත්ත්වය තුළ ප්‍රචණ්ඩකාරී ක්‍රියා අනුමත කරන්න බෑ. මේ ප්‍රචණ්ඩකාරී ක්‍රියාවලින් සිද්ධ වෙන්නේ මේ රට අස්ථාවර කරන එකයි. සහ මේ රටේ පුරවැසියන් අතර තියෙන සමගිය අවුල් කරන එක තමයි මේ ප්‍රචණ්ඩකාරී ක්‍රියාවලින් සිද්ධ වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ රටේ ආර්ථිකයට, මේ රටේ දැනටමත් තිබෙන ප්‍රශ්න වලට ඉතාමත් අහිතකර ආකාරයෙන් බලපෑම් වෙනවා මෙවැනි ප්‍රචණ්ඩකාරී ක්‍රියාවලින්. විශේෂයෙන්ම මේ රටේ ජාත්‍යන්තර ප්‍රතිරූපයට හානි වෙනවා මෙවැනි ප්‍රචණ්ඩකාරී ක්‍රියාවලින්. ඒ නිසා අපි සියලු පාර්ශවයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ මේ ප්‍රචණ්ඩකාරී ක්‍රියා වලට ඉඩ දෙන්න එපා, ඒවට අනුබල දෙන්නත් එපා. නමුත් සියලු අයගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරමින් සාමකාමීව තමුන්ගේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතියට ආරක්ෂා කරන ගමන්ම
අපි ප්‍රචණ්ඩකාරී ක්‍රියා ප්‍රතික්ෂේප කරන්න ඕනේ. ප්‍රචණ්ඩකාරී ක්‍රියාවලින් සිද්ධ වෙන්නේ ඇත්ත වශයෙන්ම අපි බලාපොරොත්තු වෙන අභිලාෂයන්, මේ ජනතාවගේ අභිලාෂයන් ඉෂ්ට වෙන එක, ප්‍රමාද වෙන එක තමයි මේ ප්‍රචණ්ඩකාරී ක්‍රියාවලින් සිද්ධ වෙන්නේ. දැන් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ ප්‍රතිපාදන සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කරන්න. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ ප්‍රතිපාදන අනුව ජනාධිපතිවරයෙක් ඉල්ලාස් වෙනවා නම් ජනාධිපතිවරයා තමුන්ගේ අත්සන ඉල්ලාස්වීමේ ලිපිය, අත්සන් සහිත ඉල්ලාස්වීමේ ලිපිය බාර දිය යුතු වෙනවා කතානායකවරයාට. ඒ අවස්ථාවේදී තමයි ඒ ජනාධිපති ධූරය පුරප්පාඩු වෙන්නේ. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාරව ජනාධිපති ධූරය පුරප්පාඩු වුණාම අගමැතිවරයා වැඩ බලන ජනාධිපති හැටියට පත් වෙනවා. අගමැතිවරයාට එසේ කළ නොහැකි නම් කතානායකවරයා වැඩ බලන ජනාධිපතිවරයා වශයෙන් පත් වෙනවා. එහෙම පත් වුණාට පස්සේ මාසයක් ඇතුළත පාර්ලිමේන්තුවට බලය තියෙනවා. තමුන්ගේ මන්ත්‍රීවරුන්, සුදුසුකම් තියෙන මන්ත්‍රීවරුන් අතරින් අනුප්‍රාප්තික ජනාධිපතිවරයෙක්ව තෝරාගන්න මාසයක් ඇතුළත. ඒ පවත්වන්නේ පාර්ලිමේන්තුව තුල පවත්වන ඡන්දකින්. ඒ ඡන්දේ ජය ගන්න නම් මන්ත්‍රීවරයෙක්ට 150කට වඩා වැඩි ඡන්ද සංඛ්‍යාවක් හිමි වෙන්න වෙනවා. එතකොට මන්ත්‍රීවරු 225ම ඡන්ද දෙනවා නම් 113 දෙනෙක් ඡන්ද 113ක් ලබා ගන්න ඕනේ ජනාධිපති ධූරයට පත් වෙන්න. ඒකට පාර්ලිමේන්තුවේ මාසයක කාලයක් තියෙනවා. මේ රටේ ඉතිහාසය තුල ජනාධිපති ධූරය හිස්සුනේ, පුරප්පාඩුනේ එකපාරයි. ඒ තමයි 1993 මැයි මාසේ 1 වෙනි දින ප්‍රේමදාස ජනාධිපතිතුමා මිය යාමත් එක්ක. ඒ අවස්ථාවේදී අගමැති ඩී.බී. විජේතුංග මහතා වැඩ බලන ජනාධිපති වශයෙන් පත් වුණා පැය කිහිපයක් ඇතුළත. එහෙම වුණාට පස්සේ සතියක් ඇතුළත මැයි 7 වෙනිදා ඒ 93 මැයි 7 වෙනිදා පාර්ලිමේන්තුව ඒ පුරප්පාඩුව පිරෙව්වා. ඒ අලුත් ජනාධිපතිවරයාව පාර්ලිමේන්තුව තෝරගත්තා. දැන් මේ අවස්ථාවේදී විශේෂයෙන්ම අපි මතක තියාගන්න ඕනේ, අපි සියලු පාර්ශවයන්ගෙන් ඉල්ලන්නේ මේ සංක්‍රාන්තිය, මේ වත්මන් ජනාධිපතිවරයාගේ ඉල්ලාස්වීමේ සිට නව ජනාධිපතිවරයෙක් පත් කිරීම දක්වා මේ සංක්‍රාන්තිය ඉක්මනට කරන්නයි කියලා අපි ඉල්ලනවා. මේක මේ රටේ අවිනිශ්චිත භාවයක් තියෙන්න බෑ. මේ රටේ ආර්ථිකයට, මේ රටේ ස්ථාවරභාවයට, මේ රටේ සමාජ ස්ථාවරභාවයට සඳහා ප්‍රමාද කරන්න බෑ අනුප්‍රාප්තික ජනාධිපතිවරයා තෝරා ගැනීමේ ක්‍රියාදාමය. දැන් මාධ්‍ය හරහා ඊයේ දින කතානායකවරයා දැනුම් දුන්නා වත්මන් ජනාධිපතිතුමා 13 වෙනිදා ඉල්ලාස් වෙනවයි කියලා ධූරේ. එහෙම ඉල්ලාස් වෙන නම් ජනාධිපතිතුමා ඉල්ලාස්වීමේ ලිපිය කතානායකවරයාට බාර දෙන්න ඕනේ. එහෙම බාර දුන්නම තමයි ඒ ධූරය පුරප්පාඩු වෙන්නේ. අපි ඉල්ලා සිටින්නේ මේ අදාළ සියලු පාර්ශවයන්ගේ, වත්මන් ජනාධිපතිවරයා, වත්මන් අගමැතිවරයා, ඒ වගේම කතානායකවරයා, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු ප්‍රමාද කරන්නේ නැතුව, පක්ෂ නායකයන් ප්‍රමාද කරන්නේ නැතුව මේ අනුප්‍රාප්තික ජනාධිපතිවරයා තෝරා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය අවසන් කරන්නයි කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. මේ රටේ රජය ස්ථාවර වෙන්න ඕනේ. මේ රටේ රජය ස්ථාවර වෙන්න ඕනේ මේ රටේ ආර්ථිකය සඳහා, මේ රටේ ජනතාවට අවශ්‍ය කරන අත්‍යවශ්‍ය දේවල් ලබා ගැනීම සඳහා. අපි දන්නවා මේ ආර්ථිකය ඉතාමත් අවිනිශ්චිත තත්වයක තමයි මේ වෙලාවේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි ඉල්ලා සිටිනවා මේ ක්‍රියාදාමය හැකි ඉක්මනින් සිද්ධ කරන්නයි කියලා කිසිදු ප්‍රමාදයකින් තොරව. ඒක අතිශයින් වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම අපි ඉල්ලා සිටිනවා සියලු අයගේ මේ ඊයේ දින පක්ෂ නායක රැස්වීම තුල ගත්ත තීරණ ක්‍රියාත්මක කරන්නයි කියලා. පක්ෂ නායක රැස්වීමේ ගත තීරණ අපිට දැනුම් දීලා තියෙනවා මාධ්‍ය හරහා. ඒ තමයි පක්ෂ නායකයන් තීරණය කළා තියෙන්නේ ජනාධිපතිවරයා සහ අගමැතිවරයා ඉල්ලා අස් වෙලා කතානායකතුමා වැඩ බලන ජනාධිපති හැටියට පත් වෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මේක ක්‍රියාත්මක කරන්න ප්‍රමාදයකින් තොරව මේ
ක්‍රියාදාමයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. මේ රටේ ස්ථාවරභාවයට එය අතිශයින් වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම අපි දන්නවා මේ අවස්ථාවේදී ජනාධිපති මන්දිරය, ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය සහ අරලියගහ මන්දිරේ අරගලේ සහභාගී වෙච්ච පිරිස් ඒ ස්ථාන තුනේ දැන් සන්තකේ ඉන්නවයි කියලා. අපි ඉල්ලා සිටින්නේ ඒ අයගෙන් මේ ගොඩනැගිලි වල ඓතිහාසික වටිනාකම, ඒ ගොඩනැගිලි වල තියෙන මේ රටට අවශ්‍ය කරන ඓතිහාසික වටිනා ලියවිලි, ලේඛන සහ එහි තියෙන සියලු දේපල ආරක්ෂා කරන ආකාරයෙන් කටයුතු කරන්නයි කියලත් අපි ඉල්ලා සිටිනවා. අපි සියලු පාර්ශවයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ මේ වෙලාවේ මේ රට තුල තියෙන මේ බරපතල තත්වය අවබෝධ කරගන්නයි කියලා. මේ වත්මන් තත්වයේ බරපතලකම අවබෝධ කරගන්න කියලා. විශේෂයෙන්ම අර මං කිව්වා වගේ මේ සංක්‍රාන්තික කාලය එක් ජනාධිපතිවරයෙක්ගේ සිට ඊළඟ ජනාධිපතිවරයාට සංක්‍රාන්ති වෙන අවස්ථාව හැකි ඉක්මනින් බාධාවකින් තොරව සිද්ධ කරන්න සියලු පාර්ශ්වයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. තේරුම් ගන්න මේ රටේ ජනතාව ඊයේ දින තුල මේ රටේ ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ජනතාවක් කොළඹට පැමිණියා. මේ රටේ ජනතාව ඉල්ලා සිටින දේ තේරුම් ගන්න, මේ රටේ ජනතාවගේ අභිලාෂයන් තේරුම් ගන්න කියලා අපි සියලු පාර්ශ්වයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. මේ රටේ නීති ආධිපත්‍ය සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපි ජාතියක් හැටියට විවිධ අදහස් දරන, විවිධ මතවාද දරන අය තමයි අපි මේ රටේ ඉන්නේ. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී මේක අවස්ථාවක් කරගන්න, එකතු වෙන්න, එකමුතුව එක්සත්ව කටයුතු කරන්න අවස්ථාවක් කරගන්න. මොකද මේ රට මූණ පාලා තියෙන ප්‍රශ්න විසඳන්න නම් සියලු පාර්ශවයන් එකතු වෙන්න ඕනේ, එක්සත් වෙන්න ඕනේ. අපේ යෝජනාවලිය තුල අපි මීට පෙරත් යෝජනා කරලා තියෙනවා ජාතික ආණ්ඩුවක් පිහිටවන්න, පාර්ලිමේන්තුවේ සියලු දේශපාලන පක්ෂත් සහිත ජාතික ආණ්ඩුවක් පිහිටවන්න, මේ රටේ උග්‍ර ප්‍රශ්න වලට විසඳන්න සියලුවට එකතු වෙන්න කියලා සහ කෙටි කාලයක් තුල ඊගාවට මහමැතිවරණයක් පවත්වන්න, මේ ප්‍රශ්න විසඳන්න මුලින් කටයුතු කරලා අපි යෝජනා කරලා තියෙන්නේ අගමැතිවරයෙක් පත් වෙන්න ඕනේ සියලු දේශපාලන පක්ෂවලට පිළිගන්න පුළුවන් පුද්ගලයෙක්ව අගමැති හැටියට පත් කරන්නයි කියලා. මේක ඉතාමත් වැදගත්. මේ අවස්ථාවේදී අපි ජාතියක් හැටියට එක්සත්ව කටයුතු කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේ රට මුණ පාලා තියෙන ඉතාමත් උග්‍ර අර්බුද වලට විසඳුම් අපිට හොයන්න බැරි වෙයි. මේ රට තවත් ආඝාතයට යන්න ඉඩ තියෙනවා. අපි ඉක්මනින් මේ දේශපාලන විසඳුම් වලට එළඹුණේ නැතිනම්. Thank you. කාලේ අග්‍රාමාත්‍ය විභාගයේ නිරනියුත් මේ පුද්ගලික නිවස අසලදී මාධ්‍යවේදීන්ට ඉතා දරුණු ලෙස පහර දීලා ඒ සිදු කර ක්‍රියාවට නීතිඥ සංගමයක් විදිහට ඔබතුමාලා කොයි ආකාරයෙන් දෙකියත් ඔව් අත වශයෙන්ම ඒ ගැන ආරංචි ලැබෙනකොට මම පොලිස්පතිතුමාටත් කතා කරා. පොලිස්පතිතුමා හිතන්නේ ඊයේ හවස ඒතර පොලිස්පතිතුමාත් ඒ වෙලාවේ මට දැනුම් දුන්නා මේ පිළිබඳ වහාම විමර්ශනයක් සිද්ධ කරන බවට. ඉතින් ඒ වගේම අද වාර්තා වෙලා තියෙනවා ඒ වගේම අගමැතිතුමාගේ පුද්ගලික නිවස ගිනි තැබීම ගැනත් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට බාර දීලා තියෙනවායි කියලා. ඒ වගේම අපි ඉල්ලනවා මාධ්‍යවේදීන්ට පහර දීපු එකත් ඒ පිළිබඳව විමර්ශන කරන්න, ඒ අදාළ පුද්ගලයන්ට විරුද්ධව අවශ්‍ය කරන විනය පියවර සහ අපරාධ නඩු පවරන්න කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. සියලු ප්‍රචණ්ඩකාරී ක්‍රියා සම්බන්ධයෙන් ස්වාධීන විමර්ශන පවත්වලා ඒකට වගකිව යුතු අයව උසාවිය හමුවට ගේන්න ඕනේ. ඒක තමයි මේ රටේ නීතිය. ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්නයි කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. විශේෂයෙන්ම අපි දිගින් දිගට කියනවා මාධ්‍යවේදීන්ටගේ නිදහස, තමුන්ගේ රැකියාව කිරීමේ නිදහස ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ කියලා මොන මාධ්‍යක වුණත් මාධ්‍යවේදීන්ගේ නිදහස ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ කියන ස්ථාවරය අපි හැමදාමත් ඉඳලා තියෙනවා. මේ වෙනකොට දැන් ඉතින් ඒකම මාධ්‍යවේදීන්ට පහර දීලා තමයි ඊළඟ අනිත් ජනතාවට පහර දෙන්නේ. ඒක මේ ඉතින් මේ වෙනකොට ප්‍රවර්ධනය වෙලා තියෙන පහර දීම වැඩිපුරම මාධ්‍යවේදීන්ට එල්ලලා. ඒකද මාධ්‍යවේදීන්ගේ ආරක්ෂාවට නීති සංගමන
අවශ්‍ය නම් අපිට ඒ ගැන මාධ්‍ය ආයතනත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා අපිට පුළුවන් වැඩි දුරටත් ගන්න පුළුවන් නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැන අපිට කටයුතු කරන්න අපි ඒ ගැන සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. දැන් ඒකම පාර්ලිමේන්තුව තුළ කතානායකවරයාගේ තාවකාලික ජනාධිපති ධූරය ඉවත් කරලා වෙන කෙනෙක් පත් කරගත්ත පස්සේ එක පුද්ගලයෙක් සම්බන්ධයෙන් එතන ඡන්දයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්ද නැත්නම් 3-4 දෙනෙක් දැන් ජනාධිපතිගේ මොකද ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව තුළ කතානායක තෝරගන්න ගියාම ඒ වගේ ගැටලු තියෙනවා. ඒ අපිට නීතිමය වශයෙන් තියෙන ගැටලුව පහදලා දෙන්න එක්කෙනෙක් ආවොත් නැත්නම් දෙන්නෙක් තුන්දෙනෙක් ආවොත් මොන වගේ තත්ත්වයක් උදාහරණයක් ඒ අගමැතිවරයාපත් කිරීමේදීත් ඒ ගැටලුව ඒ විදිහම නෑ මම ඉස්සෙල්ලා කියන අනුප්‍රාප්තික අගමැතිවරයාව පත් කරන්නේ මේ රටේ ජනාධිපතිවරයා තමයි අගමැතිවරයාව පත් කරන්නේ. අගමැතිවරයාව පත් කරන්නේ ජනාධිපති කල්පනා කරනවා අහවලාට පාර්ලිමේන්තුවේ විශ්වාසය තියෙනවයි කියලා. ඒ മന്ത്രിවරයාව උපරිම විශ්වාසය තියෙන മന്ത്രിවරයාව ජනාධිපති අගමැති කරනවා. විශ්වාසය නැත්තම් පාර්ලිමේන්තුව තුල ක්‍රියාදාමයක් තුල ඒක පෙන්වන්න පුළුවන්. දැන් ජනාධිපතිවරයා අනුප්‍රාප්තික ජනාධිපතිවරයාව තෝරගන්නකොට ඒ පිළිබඳව ප්‍රතිපාදන තියෙන්නේ ජනාධිපතිවරණ විශේෂ විධිවිධාන පනතක් තියෙනවා. ඒ විශේෂ විධිවිධාන පනතේ දක්වලා තියෙනවා අනුප්‍රාප්තික ජනාධිපතිවරයෙක් තෝරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ පාර්ලිමේන්තුවේ മന്ത്രിවරුන් තමයි ඡන්දදායකයන් වෙන්නේ. ඒතකොට එක മന്ത്രിවරයෙක් විතරක් නාම යෝජනාවක් දුන්නොත් ඒ മന്ത്രിවරයා නිතරගෙන් පත් වෙනවා. දැන් 1993 උනේ ඩී.බී. විජේතුංග වැඩ බලන ජනාධිපතිතුමා විතරයි නාම යෝජනා බාර දුන්නේ. පාර්ලිමේන්තු මහලේකම්වරයාට නාම යෝජනා බාර දුන්නේ වැඩ බලන ජනාධිපති ඩී.බී. විජේතුංග මහතා විතරයි. ඒ නිසා එතුමා නිතරගෙන් අනුප්‍රාප්තික ජනාධිපතිවරයා හැටියට පත් වුණා. සයි ඊළඟ අවුරුදු එකමාර එතුමා තමයි මේ රටේ ජනාධිපති ධූරේ කටයුතු කරේ. දැන් ඕනනම් മന്ത്രിවරුන් එක්කෙනෙක්ට වැඩි ගාණක් නාම යෝජනා දෙන්න පුළුවන්. එතකොට පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ ඡන්දයක් පවත්වනවා. ඒ ඡන්දෙදී අර අපේ ජනාධිපතිවරණයක තියෙනවා වගේම 1 2 3 කියලා මනාප ලකුණු කරන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ මනාප 4ක් දක්වා ලකුණු කරන්න පුළුවන්. එතකොට අර රටේම පවතින ජනාධිපතිවරණයක් වගේම ඉස්සෙල්ලා බලනවා කිසිම අපේක්ෂකයෙක්ට 150ට වැඩියෙන් තියෙනවද කියලා. 150න් වැඩියෙන් තිබ්බොත් ඒ අපේක්ෂකයා ජනාධිපති හැටියට ප්‍රකාශයටපත් කරනවා. නැත්තම් අර පහළින්ම ඉන්න අපේක්ෂකයන්ව අයින් කරනවා. අයින් කරලා ඒ අයගේ මනාප එකතු කරනවා. ඒ අයගේ දෙවනි මනාප එකතු කරනවා. දැන්ටම ඡන්ද දීලා තියෙන එකට. ඒ ආකාරයෙන් 150කට වැඩි ගාණක් හැදෙන අවස්ථාව වෙදී තමයි മന്ത്രിවරයෙක්ව ජනාධිපති හැටියට ප්‍රකාශයටපත් කරන්නේ. ඒකම දැන් අගමැතිවරයා ප්‍රකාශයේ පක්ෂනායක රැස්වීමේදී තීරණය වුණාට එතුමා කියනවා ඊළඟ අගමැතිතුමා පත් වෙනකම් එතුමා අගමැතිවරයෙක් ඉන්නවා කියලා. ඒකකොට මේ අවස්ථාවේදී අගමැතිතුමා ජනාධිපතිතුමාවට පත් වෙනවද එහෙම නැත්නම් අත් වශයෙන්ම මම හිතන්නේ වක්මන් අගමැතිතුමා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සලකා බලන්න ඕනේ තවදුරටත් එතුමාගේ ධූරයේ සුජාතභාවය ගැන. විශේෂයෙන්ම එතුමාව පත් කරපු ජනාධිපතිවරයා ඉල්ලා ආස්වීම තුල එතුමාගේ ධූරයේ සුජාතභාවය ගැන සුජාතභාවයක් තව ඉතුරු වෙලා තියෙනවද කියලා එතුමා සලකලා බලන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ මේ අවස්ථාවේදී මට කියන්න පුළුවන් එච්චරයි. නමුත් මම ඔබට පැහැදිලි කරේ දැන් තියෙන නෛතික තත්ත්වය සහ අපි විශ්වාස කරන්නේ ඊ පක්ෂ නායක රැස්වීම තුල ගත්ත තීරණ ක්‍රියාත්මක කරන එක ඉතාමත් අවශ්‍යයි මේ රටේ ස්ථාවරභාවයක් ඇති කරන්න. මේ රටේ අස්ථාවර තත්ත්වයක පවත්වන්න බෑ. මේ රටේ පරිපාලනය කරගෙන යන්න ඕනේ දවස් කීපයක් තුල මේ තියෙන ව්‍යාකූල තත්ත්වය විසඳන්න ඕනේ කියන එක තමයි අපේ මතය වෙන්නේ. ඒකකම දැන් මේ වෙන විට ජනාධිපතිතුමා භෞතිකව නැහැ. ඉන්නවා තනතුර තියෙනවා භෞතිකව මිනිස්සුන්ට පේන්නේ නැහැ. එහෙම තත්ත්වයක් තුළ රටේ යම් කිසි තත්ත්වයක් උදා වුණා. මොන වගේ ක්‍රියාමාර්ගයක්ද ගන්න පුළුවන් වෙනවද කියන්නේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් වෙන යම් කිසි ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් හමුනොත් රටේ නායකයන් කියන ආරක්ෂක මාණ්ඩලිය කියන ආරක්ෂක අමුදාවට අනේ උද්දලෙන් විතර ජනාධිපතිතුමා තමයි
බලධාරියා. නමුත් එතුමා පේන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ මට ඔබතුමාගේ මේ ප්‍රශ්නට උත්තර දෙන්න පුළුවන් කියලා. භෞතිකව ඉන්නවද නැද්ද කියලා අපි දන්නේ නේද? ඒක නිසා මම හිතන්නේ මට හැම වෙලෙම ඇහැට පේන්නේ නැහනේ. සමහර විට ඒ නිසා මම හිතන්නේ මට මේ ප්‍රශ්නට උත්තර දෙන්න බෑ. නම එතුමාට තාමත් සේනාධිකාරිකයන් කියන කටයුතු කරන්න හැකියාව තියෙන්නේ එතුමාට? හැකියාව තියෙන තාක්කල් හැකියාව තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ තවත් වගන්තියක් තියෙනවා 37(2) කියන ව්‍යවස්ථාව. ඒක අගවිනිසුරුවරයයි කතානායකවරයාටයි කටයුතු කරන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ ඒක මේ වෙලාවේ ඒ ගැන අපි සාකච්ඡා කරන්න අදාළ අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් එහෙම ප්‍රතිපාදනයකුත් තියෙනවා. වෙන මොනවාට ප්‍රශ්න තියෙනවද? Anyone in the Zoom? Anyone on Zoom? Any questions? Any questions on Zoom? Right, thank you. Thank you. Thank you.